Hello student, today we are going to start with new chapter which is chapter number 6 and name of the chapter is PHP. So in previous lots of lecture we discuss about various languages. In that we studied JavaScript and HTML5. From today onward we learn one server side scripting language which is called as a PHP. So in today's session we are discuss about what is meant by server side scripting and basic concepts related to PHP. So let us start with introduction to PHP. Basically PHP hypertext preprocessor is a widely used open source general purpose scripting language. It is essential suited for web development and can be embedded into HTML. So basically PHP is one kind of a scripting language, but it is used to perform server side scripting, and again it is an open source general purpose scripting language which is used to interact with server. When particular client wants to communicate with the server, there should have a two languages, which one is a client side language and another is a server side language. So basically JavaScript is a client side language and PHP is a server side scripting language. So basically PHP runs on various platforms like Unix, Linux, Mac OS and X Windows, etc. So basically all those are operating system. With the help of all those operating system PHP can perform or PHP can work. So PHP is compatible with almost all servers used today. For example, XAMPP, Apache and Linux. So all these are the name of a server, and for executing PHP program we use one of them to run the PHP program. So that's why PHP is compatible with all these type of सर्वर. सो बेसिकली PHP ही कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवरती म्हणजेच कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती परफॉर्म होऊ शकते. तर त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी इथं ऑपरेटिंग सिस्टीमचे एक्झाम्पल्स दिलेत लाईक लायनेक्स, युनिक्स, मॅक OS, एक्स विंडोज. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलेले की कुठल्याही सर्व्हरवरती PHP रन होऊ शकते. तर सर्व्हरचे त्यांनी एक्झाम्पल दिलेत XAMPP, Apache अँड निग्नक्स. हे सर्वर आहेत की ज्याच्यावरती आपण PHPचे प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकतो. ठीक आहे. सो बेसिकली PHP इज अ हायपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर which is widely used. Again it is a open source and general purpose scripting language. ठीक आहे. सो PHP सपोर्ट्स अ वाईड रेंज ऑफ डेटाबेसेस. आता आपण 11th स्टँडर्डमध्ये व्हॉट इज मीन बाय डेटाबेस पाहिलं होतं. सो डेटाबेसमध्ये ओरॅकल, SQL, त्याच्यानंतर ॲक्सेस, MySQL असे डिफरंट टाईप्सचे डेटाबेसेस असतात. तर त्या प्रत्येक डेटाबेसला PHP ही लँग्वेज सपोर्ट करते. त्याच्यानंतर PHP इज अ फ्री अँड वन कॅन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स लाईक www.php.net. सो बेसिकली PHP ही एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे की ज्याच्या थ्रू आपण जी लँग्वेज आपण PHPची ऑफिशियल वेबसाईट www.php.net ह्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकतो. कुठलंही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड त्याची ऑफिशियल वेबसाईट असते की ज्याच्या थ्रू आपण ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट PHP इज इझी टू लर्न अँड रन्स इफेक्टिवली ऑन द सर्वर साईड. सो बेसिकली PHP is easy to understand, easy to run, and we can execute it on any kind of servers like Apache, Linux and XAMPP. All these servers are responsible to execute the PHP language. ठीक आहे. सो अगेन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज बद्दल त्यांनी दिले. अ सर्वर इज अ कम्प्युटर सिस्टीम that serve as a central repository of data and programs and is shared by the clients. The server side environment that runs a scripting language is termed as a web server. A user's request is fulfilled by running a script directly on the web server.
to generate dynamic HTML pages. These HTML is then sent to the client browser. So basically त्यांनी what is mean by server side scripting दिलेले and how we can create a server side scripting. So basically again server is a one kind of a computer machine that serve as a central repository of a data and programs and is shared by the client. म्हणजेच काय तर सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग किंवा सर्व्हर हा एक काय असतो वन काइंड ऑफ अ कम्प्युटर मशीन असते की ज्याच्यामध्ये आपण आपलं जे सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन असतं त्याच्याशी रिलेटेड सेंट्रल रिपोजिटरी स्टोअर करतो. कशाशी रिलेटेड तर डाटा आणि व्हेरियस प्रोग्राम्स असतात की जे आपण क्लायंटसोबत शेअर करतो. तर क्लायंट कोण असतात एंड युजर्स असतात त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनचे. The server side environment that runs a scripting language is termed as a web browser. जसं की आपण जावास्क्रिप्टमध्ये बघितलं होतं की वेब ब्राउझरवरती वर्क करतो तो असतो क्लायंट आणि वेब सर्व्हरवरती वर्क करतो तो कोण असतो डेटाबेस ॲडमिनिस्ट्रेटर किंवा सर्व्हर साईड करून जी स्क्रिप्ट लिहिली जाते ती वेब सर्व्हरसाठी लिहिली जाते आणि क्लायंट साईडची जी स्क्रिप्ट लिहिली जाते ती क्लायंट कम्प्युटरसाठी असते. सो बेसिकली सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट होण्यासाठी आपल्याला वेब सर्व्हरची गरज पडते. A user's request is fulfilled by running a script directly on the web server to generate dynamic HTML pages. This HTML is then sent to the client browser. So basically तुम्हाला डायनामिक वेब पेजेसमध्ये जर काही चेंजेस करायचे असतील तर तिथं मोस्टली यूज केली जाते सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. बघा आपण गुगल ही वेबसाईट बघतो तिचा लोगो डेली किंवा वीकली चेंज होत राहतो. तर तो लोगो जो चेंज होत राहतो त्यावेळेस ती वेबसाईट बंद पडत नाही. त्या वेबसाईटमध्ये डायनामिक चेंजेस होतात म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड नंतर आपल्याला कळत पण नाही की हा लोगो आत्ता जुना होता आणि आत्ता लगेच नवीन आला. पण त्या दोघांमधला जो टाईम असतो त्यावेळेस तुमची वेबसाईट बंद पडत नाही. तर डायनामिक चेंजेस केले जातात फ्रॉम सर्व्हर साईड. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग एक्झिक्युटेड ऑन सर्व्हर मशीन. ठीक आहे. So it is usually used to provide interactive websites that interface with databases or other data stores on the server. Few programming languages for server-side programming are PHP, Java and JSP and third language is Python. So basically तुम्हाला वेबसाईटसोबत इंटरॅक्शन प्रोव्हाइड करायचं असेल वेबसाईट आणि डेटाबेससोबत जर इंटरॅक्शन प्रोव्हाइड करायचं असेल तर सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगची हेल्प घेतली जाते आणि त्याच्या थ्रू आपण काय करतो सर्व्हरकडून एखादी स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट करतो आणि वेब पेजेसमध्ये डायनामिक चेंजेस परफॉर्म करतो. आता इथं त्यांनी सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजचे एक्झाम्पल्स दिलेत की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे PHP, सेकंड वन इज अ जावा अँड JSP and third one is the Python. So basically JSP and Java ह्या जावास्क्रिप्टचाच पार्ट आहेत बट जावा ही वेगळी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आहे आणि जावास्क्रिप्ट ही अगेन वेगळी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आहे. जावास्क्रिप्ट ही व्हॅलिडेशनसाठी वापरली जाते आणि जावा ही लँग्वेज तुमचे यूजर सर्व्हर अँड मिडलवेअर सॉफ्टवेअर ह्या तिघांना कनेक्ट करण्यासाठी जावा ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज केली जाते. ठीक आहे. So PHP mainly focuses on server side scripting which is used to collect from data, generate dynamic page content or send and receive cookies. So basically PHP ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज कशावरती फोकस करते सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग which is used for collecting the data or making the dynamic changes on web page or sending and receiving the cookies related to particular user visits. आता कुकीज म्हणजे काय असतं तर अगेन इट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाईल की जी ॲटोमॅटिक क्रिएट होते जेव्हा एखादा यूजर पर्टिक्युलर वेबसाईटला व्हिजिट करतो. ठीक आहे. तर कुकीज आणि सेशन ह्या कन्सेप्ट आपल्याला पुढं दिलेल्या आहेत तेव्हा आपण त्या इन डिटेल बघूयात. ठीक आहे. सो PHP ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे की जे सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगमध्ये वापरली जाते आणि ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला PHP रिलेटेड खूप सारे कन्सेप्ट स्टडी करायच्यात. ठीक आहे. सो देअर आर 3 थिंग्स टू मेक धिस वर्क. द PHP पार्सर, अ वेब सर्व्हर,
and a web browser. You need to run the web server with a connected PHP installation. You can access the PHP program output with a web browser, viewing the web page through the server. So PHP hides the code from the user. So that's why PHP is one kind of a security mechanism, because they can hide the code from the user. आता PHPचा कोड एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला 3 गोष्टी लागतात. एक म्हणजे PHP पार्सर, दुसरं म्हणजे वेब सर्वर आणि तिसरं म्हणजे वेब ब्राउझर. ठीक आहे. वेब PHP पार्सरमध्ये आपण कोड लिहितो, तोच कोड आपण वेब सर्व्हरवर एक्झिक्यूट करतो आणि तो कोड हँडल करण्यासाठी आपण वेब ब्राउझरची मदत घेतो, किंवा जो कोड आपण एक्झिक्यूट केला आहे त्याचा आउटपुट बघण्यासाठी आपण वेब ब्राउझरची मदत घेतो. ठीक आहे. त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला आपल्या मशीनमध्ये कुठलं तरी एक वेब सर्व्हर ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेलं असावं, लाईक XAMPP और निग्नक्स और ॲपॅचे. ह्याच्यापैकी कुठलाही एक सर्व्हर आपण आपल्या मशीनमध्ये ॲज अ वेब सर्व्हर म्हणून इन्स्टॉल करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकतो. ठीक आहे. अँड त्यांनी नोटमध्ये दिले की PHP हाइड्स द कोड फ्रॉम द युजर. दिस इज अ सिक्युरिटी फीचर ऑफ PHP दॅट इट हाइड्स कोड फ्रॉम द युजर्स. जसं की आपण कुठल्याही वेबसाईटवरती राईट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला व्ह्यू इन्स्पेक्ट किंवा इन्स्पेक्ट इलेमेंट असा ऑप्शन असतो. त्या इन्स्पेक्ट इलेमेंटवरती क्लिक केल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटचा पूर्ण HTML कोड आपल्याला दिसतो. मग फक्त HTMLचाच कोड दिसतो, बाकी कुठलाही कोड दिसत नाही. सो PHPचा पण कोड त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतो, तो आपल्याला दिसत नाही, बिकॉज ऑफ PHP प्रोव्हाइड सिक्युरिटी फॉर दॅट कोड. ठीक आहे. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूयात आपण, फीचर्स ऑफ PHP. PHP is most popular and frequently used worldwide server-side scripting language, and the main reason of popularity is below. So basically कुठल्याही वेबसाईटमध्ये आजकाल PHP ही ॲज अ सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज म्हणून यूज केली जाते, बिकॉज ऑफ इट हॅव अ लॉट्स ऑफ फीचर्स. सो त्याच्याशी रिलेटेड जे फीचर्स आहेत ते आपण बघूयात. फर्स्ट फीचर ऑफ PHP इज अ सिम्पल. It is a very simple and easy to use as compared to other scripting languages. So basically PHP ही लँग्वेज सिम्पल आहे यूज करण्यासाठी ॲज कम्पेअर टू अदर स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. जसं की जावा स्क्रिप्ट किंवा VB स्क्रिप्ट ह्यांच्यापेक्षा PHP ही काय सिम्पल आहे, इझी टू लर्न आहे आणि इझी टू राईट आहे. दॅट्स वाय वी कॅन यूज इट ॲज अ सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. Second one is interpreted. It is an interpreted language, that is there is a no need of a compilation. Same like that HTMLचा प्रोग्राम आपण विदाउट कंपाईल करता एक्झिक्यूट करतो, म्हणजेच डायरेक्ट रन करतो आणि मग रन केल्यानंतर आपल्याला नंबर ऑफ एरर्स दिसतात. सेम PHPला पण आपण विदाउट कंपाईल करता एक्झिक्यूट करू शकतो, म्हणजे त्यामध्ये तुमचा एक्झिक्युशन टाईम सेव्ह होतो. की ज्या एक्झिक्युशन टाईममध्ये सुरुवातीला आपल्याला प्रोग्राम कंपाईल करावा लागतो, त्याच्यातल्या एरर रिमूव्ह कराव्या लागतात आणि मग तो एक्झिक्यूट करावा लागतो. नॉर्मली हे कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये यूज करावं लागतं, बट PHP आपल्याला डायरेक्ट कोड एक्झिक्यूट करायला परमिशन प्रोव्हाइड करते. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ इंटरप्रिटेड लँग्वेज. थर्ड फीचर ऑफ PHP इज अ फास्टर. It is a faster than other scripting language, that is JSP and ASP. So basically PHP is a lightweight scripting language, so that it perform faster operation as compared to JSP and ASP. Again JSP and ASP are programming languages which is used as a server side scripting. So PHP is faster than JSP and ASP. Fourth feature of PHP is open source. Open source means you need not pay for use of a PHP.
यू कॅन फ्रीली डाउनलोड अँड यूज इट. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आपण पाहिले होते की अशा सॉफ्टवेअरला आपण ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर म्हणतो की ज्यांच्यासाठी आपल्याला कुठलंही रजिस्ट्रेशन करावं लागत नाही किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला पैसे पे करावे लागत नाहीत. अनलिमिटेड टाईमसाठी ते पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन आपण फ्रीली यूज करू शकतो. सो सेम लाईक दॅट PHP is a one kind of a open source software or open source programming language which we can download and use freely. ठीक है. Next one is a platform independent. PHP code will be run on every platform: Unix, Linux, Mac OS, Windows. ठीक आहे. सो प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडन्स मीन्स कुठलीही ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तुमची त्याच्यावरती PHPचा प्रोग्राम हा इझिली एक्झिक्यूट होतो. लाईक युनिक्स, लायनेक्स, मॅक OS और विंडोज ह्या सगळ्या काय आहेत ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत की ज्यांच्यावरती PHP प्रोग्राम हा विदाउट मेकिंग चेंजेस एक्झिक्यूट होतो. जसं की आपल्याला काय काय ठिकाणी प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड पाथ चेंज करावा लागतो किंवा ॲप्लिकेशनमध्ये चेंजेस करावे लागतात. बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन PHP because it is a platform independent language. ठीक आहे. सो नेक्स्ट फीचर बघूयात केस सेन्सिटिव्ह. PHP is a case sensitive scripting language while declaration of variables and its use in the program. In PHP all keywords, for example if, else, while, echo, etc., classes, functions and user defined functions are not case sensitive. Means PHP is a case sensitive programming language. आता केस सेन्सिटिव्ह प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजेच काय असतं की ज्याच्यामध्ये स्मॉलर लेटर आणि कॅपिटल लेटर हे वेगळे वेगळे डिफाईन होतात. जसे की जावास्क्रिप्टमध्ये आपण स्मॉल ए आणि कॅपिटल ए म्हटलं तर ते दोन वेगळे वेगळे आयडेंटिफाय होतात. बट PHP इज अ केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज की ज्याच्यामध्ये आपण अप्पर केस आणि स्मॉलर केस एकत्रितच कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे. आणि PHPमध्ये जे सगळे कीवर्ड्स आहेत लाईक इफ, एल्स, क्लासेस, इको किंवा फंक्शन अँड युजर डिफाईन फंक्शन्स आर नॉट केस सेन्सिटिव्ह. म्हणजे हे तुम्ही आपल्याला पाहिजे तसं देऊ शकता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अप्पर केस आणि स्मॉलर केस हे वेगळे वेगळे आयडेंटिफाय करता येतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे एरर रिपोर्टिंग. PHP हॅव सम प्रीडिफाईन्ड एरर रिपोर्टिंग कन्स्ट्रेंट्स टू जनरेट अ वॉर्निंग ऑर एरर नोटीस. म्हणजेच जर तुमच्या प्रोग्राममध्ये एरर्स येत असतील तर त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला PHPने ठरवून दिलेले सिस्टीम डिफाईन्ड मेसेजेस असतात. ते मेसेजेस तो प्रोव्हाइड करतो. लाईक व्हेरिएबल मिसमॅच किंवा एक्सपेक्टेड सेमिकोलन किंवा 0 इज रिक्वायर्ड असे जे एरर मेसेजेस असतात ते प्रीडिफाईन असतात. तेच मेसेजेस आपण ॲज अ एरर रिपोर्टिंग मेसेजेस म्हणून यूज करू शकतो आणि आपण आपले युजर डिफाईन एरर रिपोर्टिंग मेसेजेस पण ॲड करू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फीचर आहे PHPचं रियल टाईम ॲक्सेस मॉनिटरिंग. PHP प्रोव्हाइड्स ॲक्सेस लॉग इन बाय क्रिएटिंग द समरी ऑफ रिसेंट ॲक्सेसेस फॉर द युजर्स. मीन्स तुमच्या PHP प्रोग्राममध्ये तुम्ही करंटली जे पण अपडेशन केलेले आहेत ते तुम्हाला विदिन दॅट पर्टिक्युलर फ्रॅक्शन ऑफ टाईम आपल्याला ॲक्सेस करायला मिळतात. म्हणजेच रिअल टाईम मॉनिटरिंग म्हणजे आत्ता तुमच्या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअरला किती लोकांनी लॉग इन केले, किती लोकांनी त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमच्या कुठल्या कुठल्या पेजेसला एडिट केले किंवा कुठल्या कुठल्या पेजेसची इन्फॉर्मेशन सर्च केली आहे, अशी सगळी रिअल टाईम इन्फॉर्मेशन आपल्याला ॲक्सेस करता येते किंवा त्या इन्फॉर्मेशनवरती मॉनिटरिंग करता येतं थ्रू द PHP. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फीचर आहे PHPचं लूजली टाइप्ड लँग्वेज. PHP सपोर्ट्स व्हेरिएबल युजेस विदाउट डिक्लेअरिंग इट्स डेटा टाईप. It will be taken at the time of execution based on the type. Data has its value. Since the data type are not set in the strict sense, we can do things like adding a string to an integer without causing an error. So loosely type language म्हणजेच काय तर PHPमध्ये तुम्हाला व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना त्याच्याशी रिलेटेड डेटा टाईप द्यावा लागत नाही. मीन्स जसं की आपण जावास्क्रिप्टमध्ये
ए त्याच्या पुढं ABC देतो, मग त्यावेळेस ॲट द टाईम ऑफ अ डिक्लरेशन त्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामला समजून जातं की ह्या एची व्हॅल्यू किंवा डेटा टाईप काय आहे, स्ट्रिंग. पण PHPमध्ये आपण तसं करत नाही. जर तुम्हाला PHPमध्ये डेटा टाईप एक्झिक्युशन टाईम व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करायची असेल तर इट इज अल्सो पॉसिबल. म्हणजेच तुम्ही प्रोग्राममध्ये व्हॅर ए म्हटला आणि त्या एवरती खूप सारे ऑपरेशन्स परफॉर्म केले आणि ॲट द टाईम ऑफ एक्झिक्युशन तुम्ही A इज इक्वल्स टू 1 2 3 किंवा A इज इक्वल्स टू ओके अकॉर्डिंग टू युअर इनपुट इट विल हँडल दॅट पर्टिक्युलर टाईप ऑफ अ डेटा टाईप. म्हणजे जर तुम्ही ABC दिलं तर तो त्या ABCला स्ट्रिंग कन्सिडर करतो. जर तुम्ही 1 2 3 दिलं तर तो त्या 1 2 3ला ॲज अ नंबर म्हणून कन्सिडर करतो. आणि बेसिकली टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल इन PHP वी यूज अ डॉलर सिम्बॉल. डॉलर सिम्बॉल जो असतो तो आपण यूज करतो टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल इन PHP. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं आपण ॲट द एक्झिक्युशन टाईम त्या पर्टिक्युलर डेटाचा डेटा टाईप किंवा त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचा डेटा टाईप डिफाईन करतो आणि विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण PHPचे फीचर्स पाहिले की ज्याच्यामध्ये व्हेरियस टाईपचे फीचर्स होते लाईक सिम्पल, इंटरप्रिटेड, फास्टर, ओपन सोर्स. त्याच्यानंतर होतं रिअल टाईम ॲक्सेस मॉनिटरिंग, लूजली टाईप्ड लँग्वेज, केस सेन्सिटिव्ह, एरर रिपोर्टिंग. अशा टाईपचे व्हेरियस फीचर्स पाहिले रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ PHP. सो दॅट्स वाय PHP इज अ मोस्टली युज्ड सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. ठीक आहे. आता इथे त्यांनी एक नोट दिली आहे बघा. द PHP कोड इज एम्बेडेड विथ HTML टॅग युझिंग PHP अँड हा ओपनिंग ऑफ टॅग आहे, त्याच्यानंतर क्वेश्चन मार्क सिम्बॉल आहे, PHP अँड लास्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क अँड क्लोजिंग ऑफ टॅग. सो हिअर इज द सिंटॅक्स टू रायटिंग द PHP code. ठीक आहे. सो बेसिकली with the help of these question mark we can add the PHP code into the HTML program. ठीक आहे. So here they give simple example related to PHP. A PHP file normally contain HTML tags and some PHP scripting code. The PHP code is usually enclosed in a special start and end processing instructions. म्हणजे जसं की सांगितलं होतं क्वेश्चन मार्कमध्ये PHP कोड ॲड केला जातो ज्याच्यामध्ये ओपनिंग अँड क्लोजिंग टॅग असतात की ज्याच्यामध्ये क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होतो त्याच्यानंतर PHPचा कोड असतो आणि मग एंडला क्वेश्चन मार्क आणि क्लोजिंग ऑफ टॅग. That allows you to move into and out of a PHP mode. Even it will allow to embed HTML code within PHP code. We can जसं की आपण जावास्क्रिप्टमध्ये HTMLचा कोड ॲड करत होतो सेम तसंच PHPमध्ये पण आपण काय करू शकतो HTMLचा कोड ॲड करू शकतो. All the PHP files have a extension .php. जसं की HTML फाईलला .html एक्सटेन्शन असतं सेम PHP प्रोग्रामला एक्सटेन्शन असतं .php. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अ PHP स्क्रिप्ट कॅन प्लेस्ड एनीवेअर इन द HTML डॉक्युमेंट. फॉर एक्झाम्पल PHP program to display text hello world on a web page. मीन्स PHPचा कोड आपण प्रोग्राममध्ये कुठंही ॲड करू शकतो विदिन ए हेड सेशन, विदिन बॉडी सेशन और आउटसाइड ऑफ अ बॉडी सेशन कुठंही आपण PHPचा कोड एक्झिक्यूट करू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी खाली एक नोट दिली आहे बघा. दॅट इको इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन वेब पेज. जसं की जावास्क्रिप्टमध्ये आपण वापरत होतो डॉक्युमेंट डॉट राईट टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन वेब पेज. सेम इन PHP वी यूज इको टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन वेब पेज. म्हणजे जसं आपण लिहित होतो डॉक्युमेंट डॉट राईट आणि त्याच्यामध्ये जो पण मेसेज लिहिला जात होता तो वेब पेजवरती डिस्प्ले होत होता ॲज अ आउटपुट. सेम लाईक दॅट इको इज द वर्ड यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन वेब पेज इन PHP लँग्वेज. ठीक आहे.
सो त्याच्याशी रिलेटेड PHP रिलेटेड इथे नंबर ऑफ टर्म्स दिलेत की PHPचा कोड हा टॅगमध्ये लिहिला जातो. त्याची सुरुवात क्वेश्चन मार्कने होते अँड बिफोर क्लोजिंग ऑफ टॅग वी हॅव टू ॲड अ क्वेश्चन मार्क अँड द एक्सटेन्शन ऑफ अ PHP प्रोग्राम इज अ .php and last important thing is a echo is used to display text on web page in PHP. तुम्हाला जर PHP थ्रू एखादा मेसेज डिस्प्ले करायचा असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड इको हा वर्ड यूज केला जातो. आता त्याच्याशी रिलेटेड एक सिंपल प्रोग्राम दिला आहे त्यांनी. ठीक आहे. सो प्रोग्राम बघूयात. अगेन जसा आपला नॉर्मल HTMLचा कोड असतो तसा सेम आहे. .htmlने आपला प्रोग्राम सुरू झालेला आहे. त्याच्यानंतर HTML बॉडी, त्याच्यामध्ये एक हेडिंग ॲड केलेलं आहे माय फर्स्ट PHP पेज. तुम्ही प्रत्येक प्रोग्राममध्ये हे असं स्टार्टिंग घेऊ शकता. HTML हेड बॉडी, त्याच्यानंतर कोड ऑफ द PHP. त्याच्यानंतर बघा PHP टॅगची सुरुवात आपण काय सांगितले होते, ओपनिंग ऑफ टॅग अँड क्वेश्चन मार्क आणि त्याच्या पुढं PHP हा वर्ड. त्याच्यानंतर पुढं मी एक सिम्पल मेसेज डिस्प्ले केला आहे की ज्याचं नाव आहे हॅलो वर्ल्ड. ठीक आहे. आणि त्या हॅलो वर्ल्ड नंतर अगेन लास्टला क्वेश्चन मार्क आहे आणि क्लोजिंग ऑफ टॅग आहे. त्याच्यानंतर बॉडी आणि HTML क्लोज. आता ह्याच्याशी रिलेटेड जेव्हा आपण हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू त्याच्याशी रिलेटेड एक रिक्वायरमेंट आहे की तुमच्या सिस्टीममध्ये कुठलाही एक सर्व्हर इन्स्टॉल्ड असावा. ठीक आहे. आणि त्या सर्व्हर थ्रू आपण तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू. आता हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केल्यानंतर इथे बघा तुम्हाला माय फर्स्ट PHP पेज आणि हॅलो वर्ल्ड. आता माय फर्स्ट PHP पेज हे मी H1मध्ये लिहिलं होतं त्याच्यामुळे ते तसं दिसले आणि त्याच्यानंतरचा हॅलो वर्ल्ड हा मेसेज मी इकोमध्ये लिहिलेलं होतं त्याच्यामुळे तो तसा डिस्प्ले झाला आहे. ज्यावेळेस आपण HTMLमध्ये PHPचा कोड ॲड करतो त्याच्यानंतर तो प्रोग्राम सेव्ह करताना आपल्याला .php एक्सटेन्शन द्यायचं आहे. बघा इथं प्रोग्राम एक्झिक्यूट होताना फर्स्ट .php असा झाला आहे. जर हा प्रोग्राम HTMLचा असता तर फर्स्ट .html असं दिसलं असतं, पण हा प्रोग्राम आपण PHP लँग्वेजचा यूज करून बनवतो आहे. सो दॅट्स वाय इट स्टोर्ड ॲज अ .php एक्सटेन्शन, म्हणजेच प्रोग्रामचं नेम .php एक्सटेन्शनने आपण तो प्रोग्राम सेव्ह करू शकतो. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण PHPचे प्रोग्राम राईट करू शकतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण अगेन तो प्रोग्राम एखाद्या वेब सर्व्हर थ्रू एक्झिक्यूट करावा लागतो. तर आता तो प्रोग्राम सर्व्हरमध्ये ॲड कसा करायचा आणि त्याच्या थ्रू एक्झिक्यूट कसा करायचा ते आपण नेक्स्ट सेशनला बघूयात. तर आज आपण बेसिक काय पाहिलं की व्हॉट इज मीन बाय स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, त्याच्यानंतर बेसिक अबाउट PHP, फीचर्स ऑफ PHP अँड सिम्पल प्रोग्राम रिलेटेड टू PHP. अगेन तुम्हाला W3 स्कूल ह्या वेबसाईटवरती PHP रिलेटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिळतील. ते प्रोग्राम बघत चला. ह्या ज्या दिलेल्या नोट्स आहेत त्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. कोणाला काही डाऊट असेल तर आपल्या ग्रुपवरती क्वेश्चन रेज करा. ठीक आहे. थँक्यू.